Hi, sir. Hi, Devi. How are you, sir? I'm good. How Good are to see you? you, sir. Thank you, sir. Just as usual, last minute deliveries, sir. As usual, last minute. Yeah. But yes, sir. Just very happy because we are first Singitam sir video మీరే రిలీజ్ చేశారు. నాకు I think I can't exactly remember the date. Many years ago, I think somewhere 95, 96 అప్పుడెప్పుడు ఫస్ట్ పెద్దన్న చెప్పాడు ఇలాగా సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఒక ఐడియా చెప్పారా, ఏంటి ఏదో ఒక ఊర్లో ఒకరికి ఏదో శాపం తెగిలో ఆర్ సంథింగ్, అందరికి వాయిస్ దే కాంట్ టాక్, దే కెన్ జస్ట్ సింగ్. సో everything that they're talking is singing. So it's like continuous song. The whole cinema is a song అని చెప్పి అసలు బుర్ర తిరిగింది అప్పుడు. బట్ నో వన్ ఈస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ సచ్ ఏ వాకీ ఐడియా అని. So ultimately, it needed a wacky person like you to produce it. It came round and round. So he put his heart and soul into it. All of us are అది చాలా అంటే సార్ చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్పారు అంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్, నెవర్ బిఫోర్, యునో ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్ అన్ని చెప్పారు. బట్ I mean, more than everything, it was the love and respect for him. I was like, we believe you, sir, అని చెప్పి వెళ్ళాము. అండ్ చేసే కొద్దీ and ఇప్పుడు చూసే కొద్దీ like what it has turned out, we are understanding that actually he was right. We were thinking that మ్యూజికల్స్ ఉంటాయి కదా, మ్యూజికల్స్ చూసాం కదా హాలీవుడ్ లో పాడతారు, మన సినిమాల్లో సాంగ్ అండ్ డాన్స్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు సినిమా అంతా సాంగ్ అండ్ డాన్స్ ఉంటుంది అలా అనుకున్నాం. వెన్ ఈ ఫస్ట్ సైడ్ ఇలా అందరికి మాటలు పోయి పాటలు వస్తాయంటే. బట్ ద వే హీ ఇమాజిన్డ్ ఇట్ ఈజ్ సో యునీక్, యాక్చువల్లీ సో యునీక్ దట్ మనం యాక్చువల్లీ ఒక సినిమా ఒక 10 minutes ఇంటూ ద ఫిలిం, ఇంటూ ద సింగింగ్, you'll forget that they're singing. And that is such a difficult thing to do anamata, అంటే like for 2 hours. And it's so many different things. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిక్సింగ్ లో ఉన్నాం కదా సార్, మామూలుగా మనం మిక్సింగ్ లో ఒక డబ్బింగ్ ట్రాక్ లో వస్తాయో లేకపోతే మ్యూజిక్ ట్రాక్ లో వస్తాయో, ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ ట్రాక్స్. హియర్ ఇన్ ద మ్యూజికల్, లైక్ దేవి గారు is figuring out like everything has to be musical, so there's almost no dubbing. It's all everyone is singing. Everyone is singing. So last minute lo we were just trying to punch in one dialogue and we realized it's not Shruti lo ledan Devi garu aapandi, we have to get it, we have to get it back in Shruti ani. It was such new experiences. And even while making the dialogue like song also, the first dialogue లో నేను చెప్పి చూసుకుని అది dialogue లో ఎలా ఉందో ఫీల్ అయ్యి nearest to that what note would be good. And not like making a song to be catchy kada, ఇది that tune what I'm making, whatever tune I'm making, it should be relatable to that emotion of the dialogue. It can't be just a good tune. So అలా డైలాగ్ కాకపోతే ఈ డైలాగ్ కి మ్యూజిక్ యాడ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఇలా అనుకుంటూ ప్రతి డైలాగ్ చేస్తుంటారు. But it's somewhat really like such a new experience for you, Devi. అవును సార్, totally new experience సార్. అసలు ట్యాక్స్ చూస్తేనే చాలా అంటే we did the entire music score, దాని తర్వాత వీళ్ళకి ఇస్తే then they went and shot the movie. So the music was made before the movie. So imagine, so మేము యాక్టర్స్ అంతా imagine that I asked for who are all the actors he is choosing. So first నుంచి even when they sketch the artist I పెట్టుకుని, then once I got the photo I put in, వాళ్ళకి తగ్గట్టు నేను వాయిసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ డైలాగ్ వాళ్ళంటే ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ నేను ఒక so many tracks I recorded and sent మాట. సో దానికి ఒరిజినల్ యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ యాక్టర్స్ తీసుకొచ్చి నౌ వి మేడ్ దెమ్ సింగ్ ద హోల్ థింగ్. సో 50 యాక్టర్స్ అంటే 50 more than like 100 or 200 tracks we had. Now after the original actors came again another 100 or 200 tracks అలా. So it's a lot of fun and beautiful sir. అంటే అదే అంటే మనం ఇద్దరం అనుకుంటున్నాం ఇది చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీస్ కి అంతా కంపోజ్ అంటే అయిపోయింది అప్పుడే ఒక సాంగ్, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, జాబ్లెస్ గా ఫీల్ అవుతామా ఏంటి.
ఆయనకున్న ఐడియాలు, ఐ మీన్ ఎవరికన్నా ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది, లేకపోతే 2 మంచి ఐడియాలు వస్తాయి, 3 కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి. ద హోల్ లైఫ్ ఆఫ్ లైక్ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈజ్ లైక్ నిజంగా చాలా పెద్ద లెజెండ్ ఆయన. యు ఆర్ బ్లెస్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ ఫిల్మ్ విత్ హిమ్. yes sir, definitely బ్లెస్సింగ్ సార్. అంటే నేను మొన్న ఈవెంట్ అనుకుంటుండే సార్. ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, నేను మహానటి కోసం ఉండి ఆయన కలిసినప్పుడు ఐ థాట్ ఇంకా జన్మధన్యం, బికాస్ మాయాబజార్ లో యాక్ట్ చేసిన, మాయాబజార్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న మనిషిని యాక్చువల్లీ లైవ్ గా కలిసి షేక్ హ్యాండ్ చేస్తే ఐ వాజ్ లైక్ దట్స్ ఇట్, ఇంకేం కావాలి, ఫీల్స్ లైక్ అ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనుకున్నాను. బట్ దిస్ హోల్ జర్నీ ఆఫ్ ద పాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ and learning so much from him. Like he's the first person to say అయితే నేను ఒక బ్యాడ్ ఐడియా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అని అలా స్టార్ట్ చేస్తాను. భయపడకండి. నేను ఆయన్ని ఐ థింక్ ఒక 7-8 years క్రితం కలిసాను. అండ్ ఆయన ఎనర్జీ, ఆయన ఐడియాస్ వరుసగా చెప్తా అంటే, సార్ మీకు ఇంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, నేను ముసలితో కలవనండి, ఐ ఆల్వేస్ బీ విత్ యంగ్ పీపుల్ ఓన్లీ. And he means it, and he's the youngest of all, sir. Aslu Singitam sir, the energy he carries, and I'm surprised by the way. So మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా, ఎవరికైనా ఒక కొత్త ఐడియా వస్తాయి, 2 కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి. ఈయనకి ఇన్ని ఐడియాస్ రావడం, అంటే ఐడియా రావడం ఒక ఎత్తు సార్. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఆ ఐడియా మీద ఫస్ట్ టైం కలిగినప్పుడు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ప్యాషన్ ఎంత ఉంటుందో, అది ఇయర్స్ గా క్యారీ చేయడం అనేది ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. సో టు క్యారీ ద ప్యాషన్ ఫార్వర్డ్ ఈస్ సంథింగ్, యునో, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ హి హాస్ అని అనిపిస్తుంది. The way he wrote this, and we're all blessed sir, to be a part of it, and thanks to Nagi sir for producing this and being a part of it. So eagerly looking forward to see the film. Great sir. I just wanted like after all this, I wanted you to be మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మన టికెట్ కొనమని అడుగుదామని, to buy the first one to buy SSR ticket అని అనుకున్నాం సార్. Ticket, buying the ticket. Yeah, I thought. It's already బుకింగ్ ఓపెన్ సార్. బుకింగ్స్ మీతో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. లవ్ యూ సార్. సార్ ఇందులో చూసారు SSR సినిమా, SSR 61 రైట్? SSR 61 అక్కడ సార్ ఇది SSR, మీరు SSR. అవును, ఫస్ట్ looking forward to seeing the film sir. I think you'll really enjoy it. First day first show. Thank you sir. సార్ నేను కూడా ఏంటంటే, ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 10 or 12 years బ్యాక్ నాకు సంగీతం సార్ ఈ కథ ఐడియాగా చెప్పేసి, అప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ మాట ఎప్పుడు ఇది. సో ఈవెన్ ఫర్ మీ, నాకే అసలు నా డ్రీమ్ నిజమైనట్టు ఫీలింగ్ ఉంది సార్. సో ఐ థింక్ and when someone like you sees, and if you really love it, and you love it sir, because actually it's so precise, perfection, this kind of thing. And this is not at all my cup of tea. Like నాకు తెలియదు మ్యూజికల్ ఎలా ఏంటి, ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటే, and literally but just like how precise you have to be with the tune or the beat. Like మేము ఏదో ఎడిట్ చేసుకొని పంపిస్తాం, just for an example, ఏదో ఎడిట్ చేసి ట్రిమ్ చేసి పంపించాము, and they were like, did you guys do like the tempo, the whole meter, everything changes if you just cut 2 frames cut this thing. It's not like a regular film. So I think you'll enjoy it. So this we're eagerly looking forward for it. All the family eagerly looking forward. Thank you so much for all. Sir, ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది సార్. Yeah, Devi, tell me. లైక్ మా మూవీ స్టైల్ లోనే మేము అడుగుతాం మిమ్మల్ని, ఏమైంది అని. టికెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అయ్యింది, అండ్ మీరు కూడా మా వరల్డ్ లోకి వచ్చేస్తే ఒక చిన్న లైన్ పాడి విల్ బి సో హ్యాపీ సార్. అది మా టీమ్ అంతా. నువ్వు ఎవరిని వదలవే అసలు. ఒకసారి మిర్చి ఆడియో మీతో డాన్స్ చేయండి. And now people tell me about that. అండ్ ఇది నా ఒక్కడిదే కాదు సార్, మా హోల్ టీమ్, మా ఇద్దరు టీం అందరిది కోరిక మీరు లైన్ అనాలి. సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్, దానికి రిప్రజెంటేటివ్ నేను. సో వీఆర్ సే ఏమైంది టుగెదర్, అండ్ మీరు టికెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అయ్యింది. దిస్ ఇస్ ద ట్యూన్ సార్. ఓకే సార్, 1 2 3 4. ఏమైంది టికెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అయ్యింది.
Thank you, sir. Love you, sir. Thank you so much. Thank you Bye, for bye. always inspiring. Thank you for always inspiring us, sir. Love you, sir.